کچھ لوگ نہ جانے اس طرح بھی کرتے نظر آتے ہیں جس کے شریعت میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ یہ بعض علماء اس گردن کے مسئلے کا بالکل انکار کرتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ گردن کا مسح کرنے کی کوئی ایک حدیث صحیح موجود نہیں ہے۔ اور انگوٹھوں کے ذریعے کان کی پشت کا مسح فرماتے ہیں، لیکن یہ جو گردن کا مسح ہے یہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں۔ اور مزے کی بات ہے، فقہ حنفی کی جو اردو میں معتبر ترین کتاب ہے، 27 سال میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھی بہار شریعت، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گردن کا مسح مستحب ہے۔ ان کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو سنت لکھیں، لہذا گردن کا مسح کوئی ثابت نہیں، مستحب بھی انہوں نے اپنے بزرگوں کی وجہ سے لکھ دیا۔ قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا کبھی مسح کیا ہو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہی میں نے بتا دی، گردن کا مسح نہیں، سر پورے کا مسح، یوں آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے اور یوں، بس یہ ہے، دیٹس آل۔ گلے کا مسح، ایک تو جس داڑھی ہے تو بہت کہاں سے کرے گا بیچارہ، اور گلے کا مسح ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، حنفیوں کے نزدیک بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ اب کوئی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، ثابت نہیں ہے، نہ گلے کا نہ گردن کا، دونوں بھی ثابت نہیں ہے۔ اس وقت ہی کہہ دیا کان سر کا حصہ۔ کچھ لوگ نہ جانے اس طرح بھی کرتے نظر آتے ہیں جس کے شریعت میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ اس کے بعد دائیں پاؤں اور پھر اس کی انگلیوں کا خلال بھی کرتے ہیں۔ پاؤں کو دھوتے وقت ایک بات کا اضافہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے ضرور اپنے ہاتھ سے اچھی طریقے سے پاؤں کو ملا بھی کرتے، رگڑا بھی کرتے ہیں۔ گردن کا مسح کرنے کی کوئی ایک حدیث صحیح موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کا طریقہ اپنے صحابہ کرام کو سکھایا، اس کے اندر گردن کا مسح کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔ گردن کا مسح کرنا مسئلہ کہ حنفی میں جائز ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں۔ انگلی سے کان کا کیا، کان کے پچھلے حصے کا کیا، بس۔ گردن میں جو پچھلے حصے کا مسح ہے ایک ضعیف روایت ہے، اس میں صحیح حدیث نہیں ہے۔ اس ضعیف روایت کی بیس پر علماء کہتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ سنت نہیں سمجھا جائے گا، اور افضل ہے کوئی کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، اور اس مسح کا اگر کوئی انکار ہی کر دے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا حساس مسئلہ نہیں کہ اس پہ مناظرہ شروع کرتے ہیں آپ۔ بعض علماء اس گردن کے مسئلے کا بالکل انکار کرتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن روایت بہرحال ملتی ہے تو اس لیے بعض علماء اس کے قائل ہیں، اگرچہ وہ روایت صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں ہم کون سا سنت ہونے کا فتویٰ تھوڑی دے رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں گردن پر مسح کرنے کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو الکامل میں ہے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اتنی پرانی حدیث ہے اور اتنی اہم حدیث ہے کہ آج تک کسی عالم نے اس کو ضعیف نہیں قرار دیا، اس کی سند پر کوئی کلام نہیں کیا گیا، اس کا کیا جواب دیں گے؟ ضرورت تو پڑتی نہیں ہے جھوٹ کے لیے، جی کچھ تلاش کرنے کی ضرورت تو پڑتی نہیں ہے۔ جو آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ مجھے اپنے بعد اپنی سزا خطرہ کیا ہے، چرب زبان منافق کا ہے۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے، اور پہلے بھی ہم نے یہ بات کہی ہے کہ کیا دیوبندی اور احناف کے نام سے کچھ غیر مسلم تنظیمیں کام تو نہیں کر رہی ہیں کہ ایسی چیزیں لے آ کر کے ان کی طرف سے بیان کر رہی ہیں اور مسلمانوں میں مزید اختلاف، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی اصلاح نہ کریں، اس کے بارے میں کوشش کر رہی ہیں۔ اللہ کہیں یہ صورتحال تو نہیں؟ مجھے تعجب ہوتا ہے، ورنہ یہ ایک مومن سے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، ایک مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اس سے اللہ کی قسم یہ قسم کی چیزیں سردید ہو، اس قسم کی، کم سے کم میرا ذہن تو قبول نہیں کرتا۔ بے شک میرا ذہن قبول نہیں کرتا ہے۔ کسی کا نہیں کرتا۔ جتنے علماء احناف ہیں ہر ایک مانتا ہے، بڑے جتنے دیکھ لیجئے کہ گردن پر مسح کی حدیثیں ضعیف ہیں، اسی لیے وہ اس کو سنت نہیں مستحب مانتے ہیں۔ جی اس کو سنت نہیں کہتے، جی کیا کہتے ہیں؟ وہ مستحب ہے، سنت نہیں کہتے۔ مستحب جی۔ تو یا تو یہ بیچارے جاہل ہیں، یا پھر بلا وجہ دھاندلی۔ یاد آتا ہے امام احمد حنبل رحمہ اللہ کا قول، ابن نصر مروزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قیام اللیل میں نقل کیا ہے، ہؤلاء اصحاب ابی حنیفہ
लैस लहुम बसरुम, अगर किसी को तकलीफ पहुंचे तो मुझे माजूर समझेंगे। ये हनफी हजरात, इनको हदीस के बारे में कोई मालूमात नहीं है, कोई बसीरत नहीं है। मा हिया इल्ल जरअह, ये सिर्फ धांधली से काम लेते हैं। अल्लाह अकबर। किससे काम लेते हैं? सिर्फ जुरात और धांधली से काम लेते हैं। मैं मिसाल दूं आपको, यही हदीस से पेश किया है। असलन तो ये हदीस कामिल के अलावा किसी और किताब में पाई नहीं जाती है। और कामिल जानते हैं कौन सी किताब है? उसका नाम क्या है? अल कामिल फी दुआफा। क्या है? अल कामिल फी दुआफा, उन रुवात का बयान है जिसमें उन जो ज़ईफ हैं। इमाम सुयूती रहमहुल्लाह ने अपनी किताब जामिउल कबीर शायद मुकदमे में लिखा है कि अगर किसी हदीस के लिए मैं अल कामिल का या फला फला किताब का हवाला दूं और उस पर कोई हुक्म ना लगाऊं तो इसका मतलब है कि वो हदीस ज़ईफ है। वो हदीस ज़ईफ है। और ये कहना कि किसी आलिम ने उसे ज़ईफ नहीं कहा, ये कौन कहता है? ये किसने कहा है? आप उससे सही साबित कीजिए। ये धांधली देखिए कि सिर्फ रावियों का नाम लिखा और बयान नहीं किया, उसमें मुतअद्दिद रावी जो है ज़ईफ हैं। और जिसके तर्जुमे में लिखा है इब्राहिम बिन अबू यहया, जिसके तर्जुमे में यह हदीस लाई गई है, हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह उनके तर्जुमे में लिखता है मतरूक। क्या है? मतरूक क्या है? यानी जो हद दर्जे का घटिया और ज़ईफ हो, जिसकी हदीसें कबूल की ही नहीं जा सकती, ये दर है। यही वजह बाकी उलमा का इनकार कर रहे हैं। और कहता है तमाम रावी काबिल एतमाद। इतनी बड़ी झूठ, अल्लाह की कसम। जिसको अगर कोई आदमी ये कहे कि सूरज निकला है और कहे सूरज नहीं है, तो इतनी बड़ी शायद झूठ हो। और ज़खीरतुल हुफ़्फ़ाज़ में इस हदीस को ज़ईफ कहा गया है। अब्दुल हक अशबीली अल अहकामुस वुस्ता के अंदर उन्होंने, मुझे चैलेंज नहीं वरना मैं सफ़हात नकल करके ले आता, सफ़हात नकल कर लिया था। उन्होंने लिखा है कि इब्राहिम अबू यहया ये मतरूक रावी हैं। हत्ता कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा कि सिर्फ रवायत ही के बारे में नाकाबिल एतमाद नहीं है, ये शख्स अपने दीन के बारे में काबिल एतमाद नहीं है। इमाम मालिक ने क्या कहा? सिर्फ रवायत ही नहीं है, अपने दीन के बारे में काबिल एतमाद नहीं है। तो अब ऐसी हदीसें ला करके पेश करते हैं। और दूसरी हदीस जो सुनन अबू दाऊद की पेश की है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इसमें जुरात और क्या होगी? इमाम अबू दाऊद ने वहीं उसके आगे लिख दिया है कि यह हदीस ज़ईफ है। इमाम हम्बल रहमहुल्लाह ने उसको मुनकर, यानी उनको मुनकर करार दिया है, उसी में लिखा गया। और उसमें भी क्या है? अपने सर का मसा किया, यहां तक कि कज़ाल यानी गुद्दी के इब्तिदाई हिस्सा है, गर्दन का मसा नहीं, वहां तक पहुंचे। अब उनसे सवाल यह है उनसे, गर्दन का मसा कब किया जाता है? जरा अक्ल से काम लो, कब करते हैं? सर का मसा, कान का मसा करने के बाद गर्दन का, कि कान का मसा पहले करते हैं? नहीं। और उसमें क्या है कि वो कहां तक पहुंचे? अपने बुद्धि तक ले गए। गोया वहां गर्दन का मसा नहीं है, सर का मसा है कि पूरे सर का मसा किया, सिर्फ चौथाई सर का मसा नहीं किया, तुम कहते हो। अल्लाह के पूरे सर का मसा किया, यहां तक कि शुरू गर्दन तक ले आए और फिर वापस लेकर के आ गए। इसमें गर्दन का मसा कहां दिख रहा है? सोचें आप। और वो भी है कि गोया कान से पहले, आप कहते हो कान के बाद गर्दन का मसा होना चाहिए। तो अला कुल्ले हाल गर्दन पर मसा की जितनी रवायतें हैं मौजू मनगढ़ंत हैं, कोई रवायत ऐसी नहीं है कि जिसे ज़ईफ भी कहा जाए, जिसे ज़ईफ भी कहा जाए। और ये इन लोगों की धांधली है, अवाम को बहकाने के लिए, जाहिलों को, छोटे मोले उनको धोखा देने के लिए। यह है कि बस हमें अपनी बात को साबित करना है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा बोलने वाला? इसको जरा खौफ होना चाहिए अल्लाह ताला का, अल्लाह का डर होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मुंह लेकर के जाएगा? क्या सही मुस्लिम में अल्लाह के रसूल ने यह नहीं बयान फरमाया है कि मन हद्दस बिहदीसिन, जो कोई ऐसी हदीस बयान करे जिसके बारे में समझता है कि यह झूठी है, तो वो झूठों में एक है। दो झूठों में क्या है? वो एक है। और आपने बयान फरमाया जो मेरी तरफ झूठी बात मंसूब करता है, एक मुतवातिर रवायत है, झूठी बात मंसूब करता है, मेरे ऊपर झूठ बोलता है, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। लोग खौफ नहीं अल्लाह ताला का। अला कुल्ले हाल खुलासा यह है कि यह हदीस ज़ईफ, बल्कि सख्त ज़ईफ, बल्कि मौजू है।